Hi all, welcome to this video session. Here I am going to discuss about sense amplifiers, which is a topic from module 5 in the subject VLSI. So sense amplifiers, we have to see what is a sense amplifier, and we have to focus on differential voltage sensing amplifiers. For sense amplifiers, in modern computer memory, a sense amplifier is one of the elements which make up the circuitry on a semiconductor memory chip. A sense amplifier is part of the read circuitry that is used when data is read from the memory. It sends the low power signals from the bit line that represent a data bit that can be 0 or 1 that's stored in the memory cell and amplified to recognizable logic levels. Okay. So sense amplifier main function നമ്മൾ റീഡ് സർക്യൂട്ടറിയിലാണ് സെൻസ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെമ്മറി സെല്ലിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് 0 ഓർ 1 ആ കണ്ടൻറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അത് ആക്ച്വലി ലോ പവർ സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും. അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് റെക്കഗ്നൈസബിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻസ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇൻ അഡീഷൻ അതർ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ delay reduction, power reduction and signal restoration. So, differential voltage sensing amplifiers. Differential voltage sensing amplifiers ആണ് നമ്മൾ SRAMൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ SRAMന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ്, റീഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്. സോ വി ഹാവ് ടു സീ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്. A differential amplifier takes small signal differential input and amplify them to a large signal single-ended output. The effectiveness of a differential amplifier is characterized by CMRR and PSRR. What is CMRR and PSRR? CMRR means common mode rejection ratio. That is the ability of a differential amplifier to reject the common noise and amplify the true difference between the signals. The signals common to both the inputs are suppressed at the output of an amplifier by this ratio called CMRR. That is actually noise na reject cheyanalla ability. Noise means that will be common to both the differential inputs. So that common noise na reject ചെയ്ത് true signals na മാത്രം amplify cheyanalla ability ആണ് common mode rejection ratio. Similarly, spikes on the power supply are suppressed by a ratio called power supply rejection ratio, that is PSRR. So ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്, മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് CMRR ആൻഡ് PSRR. Now differential sensing is only directly applicable to SRAM memories since these only offer a true differential output because we have bit and bit bar lines in SRAM memories which will be complement of each other. So it is applicable to read operation in SRAM's memories. Amplification is done with a single stage based on the current mirroring concept. Okay, so single stage current mirroring concept വെച്ചിട്ടാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. Here you can see the detailed circuit diagram of a differential voltage sensing amplifier. Main part consists of 5 transistors M1 to M5 and an inverter circuit is there. Now the transistors M1 and M2 are driven by the bit and bit bar lines of the SRAM cell. Okay, SRAM memory cell bit and bit bar lines ആണ് M1 and M2 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് രണ്ടുമാണ് ആക്ച്വലി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിവൈസിൻ്റെ, നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. M1ൻ്റെയും M2ൻ്റെയും ഗേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ് ആൻഡ് ബിറ്റ് ബാർ വിച്ച് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ output line of the SRAM memory. Also, the amplifier is conditioned by the sense amplifier enable signal SC. Here we have a signal SC which is applied to the gate of the transistor M5. That is sense amplifier enabling signal. So ആ SC ആണ്, SCയിലുള്ള വാല്യൂ ലോജിക് 0 ആണോ 1 ആവുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് എനേബിൾ ആവുന്നതും ഡിസേബിൾ ആവുന്നതും. Then M3 and M4 form a current mirror load. Also, the output is this output of the differential amplifier section is connected to a CMOS inverter where the actual output is taken. So coming to the working, initially
the inputs are pre-charged and equalized to a common value, while SC is low, disabling the sensing circuit. So before read operation starts, this bit and bit bar line will be pre-charged. നമ്മൾ SRAMൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രീചാർജ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ SC ലോ സിഗ്നലായിരിക്കും, ഈ സെൻസിങ് സർക്യൂട്ടിന് ഡിസേബിൾഡ് ആയിരിക്കും. വൺസ് ദ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ്, വൺ ഓഫ് ദ ബിറ്റ് ലൈൻസ് ഡ്രോപ്സ്. സോ നമ്മൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ SRAMൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മെമ്മറിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏതർ ബിറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് ബാർ ലൈൻ, മെമ്മറിയിലുള്ള കണ്ടൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിറ്റ് ലൈനോ ബിറ്റ് ബാർ ലൈനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവും. ബിക്കോസ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത് ബിറ്റ് ആൻഡ് ബിറ്റ് ബാർ ലൈൻ ഇനീഷ്യലി പ്രീചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോ എവിടെയാണോ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ആ ഒരു പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ് ലൈനിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ദിസ് ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്സ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ നമ്മുടെ ബിറ്റ് ആൻഡ് ബിറ്റ് ബാർ ലൈന് കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് നമ്മൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ SC ഈസ് എനാബിൾഡ്. നമ്മൾ SC എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ വെച്ച് ഈ സെൻസിങ് സർക്യൂട്ട് എനാബിൾ ചെയ്യുന്നു. അസ്യൂം ദാറ്റ് Q is equal to 1. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ലോജിക് 1 ആണ്. ലോജിക് 1 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബിറ്റ് ബാർ ലൈനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് ലോഡ് ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫൈസ് ദ കറണ്ട് ബട്ട് നെഗറ്റീവ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട്. സോ കറണ്ട് മിററിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും, ബട്ട് അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് Y എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ആ പോയിന്റിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആംപ്ലിഫൈഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ആൻ CMOS ഇൻവെർട്ടർ സർക്യൂട്ട്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ CMOS ഇൻവെർട്ടർ വിൽ ബി ലോജിക് ഹൈ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ മെമ്മറി സെൽ. ബിറ്റ് 1 ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് ബാർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു CMOS ഇൻവെർട്ടറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ലോജിക് ഹൈ ആയിരിക്കും ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. ദസ് ദ മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ദെൻ ലോജിക് 1 വാല്യൂ ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട്. So once again, this all I have explained. SRAM with sense amplifier circuit. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ SRAM സർക്യൂട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയറും കൂടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രം കാണിച്ചേക്കുവാണ്. സോ ആ SRAMൻ്റെ 6 ട്രാൻസിസ്റ്റർ SRAM സെല്ലിലെ ബിറ്റ് ബാർ ലൈൻസ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ആക്ച്വലി റീഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു ഓൾ.